श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय चेतनार रूपांतर। चेतनार रूपांतर प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर हंसपालर लुना आपा विद्युत प्रभा बेहरा को अनुरोध करुछि। लुना आपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जहाँ को अनुसरण कले सकल दैन्य जड़ता भीरुता संकीर्णता छिन्न हुए, ग्रंथि सबु उन्मुक्त हुए, समस्त मोह आवरण भस्मीभूत हुए, पशु प्राण पशुत्व मुक्त हुई देवत्व अभिमुखे अग्रसर हुए, चेतना प्रदीप्त हुए। सही नवचेतनार उद्घोषक ज्योतिर्मय सत्यमय ज्ञानमय अनंत व्याप्तिमय परम प्रभु श्री अरविंद को आंभमानकर कोटि कोटि प्रणाम। मो प्रचंडा महाशक्ति मोर तृतीय चक्षु प्रलयर सूर्या भयंकरी प्रचंडा महाकाली शक्ति मो विश्वचारिणी सही परमा जननी प्रज्ञामयी आनंदमयी विश्व जननी को आंभमानकर शतकोटि प्रणाम। माँ ओ प्रभुंकर दिव्य उपस्थिति एही सुंदर संध्यारे समस्त दिव्य अभिष्टु माने एही दिव्य मेଳରେ सामिल होइथिबा दिव्य संतान मानकु मोर श्रद्धा ओ प्रणाम। एही सुंदर आनंदमय परिवेश रे मते मांकर कार्य करिवा पई सुजोग मिलिथिबारु माँ आउ प्रभुंक पाखरे कृतज्ञता चिर कृतज्ञ। आजिर आलोच्य विषय चेतनार रूपांतर। अति सहज और सरल भावे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। जीवित और मृत व्यक्ति मध्यरे अंतर बा पार्थक्य आमे समस्ते जानिछे। मृत व्यक्ति मध्यरे एमिति गोटिए जिनिसर अभाव थाए जहा फलरे से किछि काम करि पारे नाही, चल प्रचल होई पारे नाही, स्थिर निश्चल होई पड़ी रहे। सेही अभाव रहिथिबा अंशटी हेउछि चेतना, स्पार्क ऑफ द डिवाइन फायर बा दिव्याग्निर स्फुलिंग। एइटी चली गले इंटरनल ऑर्गन्स तथा हार्ट लंग्स स्टोमाक र फंक्शन बंद होई जिवो, निश्वास प्रश्वास बंद होई जिवो, चल प्रचल बंद होई जिवो, सबु किछि एही जन्म रे समाप्त होई जिवो। एते बड़ तत्व उपरे आमे आलोचना करिबाकु बसिछे। दिव्य जननी माँ आमकु बुझिबाकु और बुझाइबाकु सक्षम करांतु मोर विनम्र प्रार्थना। आम शास्त्र रे मूर्ति पूजार प्रचलन अछि। आमे समस्ते जानिछे मूर्ति रे प्राण शक्ति प्रतिष्ठा कला परे पूजा करा जाए। प्रकृत अर्थरे आमे शक्ति पूजा करू। शरीर रे चेतना प्रवेश कले चलप्रचल होई पारे और विकास लाभ करिबाकु सक्षम हुए। एणु चेतना उपरे बहुत गुरुत्व दिया जाइछि। आम भितरे तीनोटी भूमि अछि, तारि भितरे चेतना कार्य करुछि। एही तीनोटी भूमि हेउछि मानसिक भूमि, प्राणिक भूमि, शारीरिक भूमि। यह अज्ञान अंधकार मृत्यु द्वारा कबलित होई रहिछि। एथिरु आमकु मुक्त करिबा पई माँ दिव्य जननी संग्राम चलाइछंती। तांको पाखरे अछि प्रभुंक प्रदत्त महान शक्ति, अतिमानस शक्ति। यह हेउछि मांकर दिव्यास्त्र। एहाकु प्रयोग करी अज्ञान अंधकार और मृत्यु को पराभूत करिवे और नूतन चेतना प्रतिष्ठा करिवे। एहाकु कुहाजिबो ट्रांसफॉर्मेशन बा रूपांतर। जो नूतन जगत बा भूमि प्रतिष्ठा करिवे ता हेबो अतिमानस जगत। चेतनार रूपांतर जगतर रूपांतर कार्य एक संगे चलीछि। मनुष्य जेउ तीनोटी भूमि रे अवस्थापित होइछि बा जेउ तीनोटी चेतना को बहन करुछि ता हेला मानसिक प्राणिक और शारीरिक भूमि। रूपांतरित मन प्राण शरीर दिव्य तत्व स्पर्श करी दिव्यालोक दिव्य आनंद दिव्य सौंदर्य परिप्रकाश हेब।
आलोक मध्यरे अंधकार नहीं, किंतु आलोकर अभावरे अंधकार हुए। आनंद मध्यरे दुख नहीं, आनंद अभावरे दुख देखा दिए। सेहीपरि सौंदर्य मध्यरे विकृति बा अपरूप नहीं, सौंदर्य अभावरे विकृति बा अपरूप हो जाए। केवल कौनसी एक परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कुहाजिब नहीं, एहार मौलिकता पूर्ण रूपे परिवर्तन हेबाकु ही ट्रांसफॉर्मेशन कुहाजिब। कोइला लक्ष लक्ष वर्ष धरी भूगर्भरे रही अनेक विघटन मध्य देई हीरारे परिणत होइछि। हीरा पुनराय कोइला होई परिब नाही। इवोल्यूशन प्रोसेस रे मनुष्य सृष्टि होइछि, पुनराय मांकड़ किंबा कुकुर होई परिब नाही। पशुर प्रवृत्ति मनुष्य मध्यरे अछि, एही प्रवृत्तिर मौलिक विघटन को ट्रांसफॉर्मेशन कुहाଯାଇ परिब। फଳରେ अतिमानव रूपक एक नूतन सत्ता सृष्टि हेबे। प्रभु श्री अरविंद एही ट्रांसफॉर्मेशन विषय जो मौलिक तथ्य उपस्थापन करुछंती, ताहार उपाय हेला आसेंट और डिसेंट, उतरण और अवतरण। उपरे हायर कॉन्शियसनेस, पीस, पावर, लाइट, नॉलेज एंड आनंद अछि। तले माइंड, लाइफ एंड बॉडी अछि, माँ मझिरे अछंती। जेतेबेले माइंड, लाइफ एंड बॉडी उपरकू आहुरी उपरकू उठिबाकू एस्पायर करिबो, माँ सहायता देई उठाइबे। आधार को प्रस्तुत करी ता मध्यरे दिव्य वस्तु, पीस, पावर, नॉलेज, आनंद को पूर्ण करिदेबे। उपरकू उठाइबा हेउची असेंट बा उतरण। हायर कॉन्शियसनेस को निम्न को आनिबा हेउची डिसेंट बा अवतरण। माँ मध्य भागरे ठिया होई एही कार्य संपादन करुछंती। एही सबू संगठित हेउची अतिमानस शक्ति द्वारा। छोट छोट उदाहरण नहीं बुझा चेष्टा करिबा। चेतनार रूपांतर और चेतनार परिवर्तन दुईटी अलग अलग कथा। चेतनार रूपांतर हेले मूल तत्व को फेरी आसिब नाही, चेतनार परिवर्तन हेले से पुणी मूल तत्व को फेरी आसिबार संभावना अछि। केतोटी उदाहरण नेबा। मु आगरू बहुत रागुथिली, एबे रागु नाही। आगरू बहुत मिछ कहूथिली, आउ मिछ कहू नाही। आगरू बहुत ठकुथिली, आउ ठकु नाही। मु आगरू बहुत अलसुआ थिली, एबे आउ अलसुआ हेउ नाही। एसबु हेला चेतनार परिवर्तन। दरकार पड़िले रागी पारिबी, मिछ कहि पारिबी, ठकी पारिबी, अलसुआ होई पारिबी। एहा मध्य चेतनार परिवर्तन। किंतु आम चेतनारू एहा संपूर्ण भावे बाहरी गले और ता स्थान रे दिव्य गुण प्रकाश हेले एहाकू कहिबा चेतनार रूपांतर। तरकारी रे लुण देले स्वादिष्ट हो जाए, राग टिके देले स्वाद बदली जाए। खीरी रे चीनी पकाई देले मिठा हो जाए। गोटे पदार्थ रे अन्य एक पदार्थ मिसाई देले स्वाद बदली जाउछि, रूप रंग बदली जाउछि। कुकुर ठारू कुकुर छुआ जन्म निये, बिराड़ी ठारू बिराड़ी छुआ जन्म निये, मनीष ठारू मनीष छुआ जन्म निये। जन्मरू आमे मनीष। आम चेतनार गुणधर्म परिवर्तन घटिले अन्य किछि होई परिबा। मानविकता सृष्टि हेले मानव हेबा, दिव्य गुण सृष्टि हेले देव मानव बा दिव्य मानव होई परिबा। ट्रांसफॉर्मेशन बा रूपांतर द्वारा अति मानव और अति मानस जगत सृष्टि होई पारिब। श्री अरविंद हेउछंती द्रष्टा, जोग पुरुष और परम। से आम पाखरे एही अति मानव और अति मानस जगत कथा उपस्थापन करिछंती। यह केवल संभव हेब अति मानस शक्तिर प्रक्रिया द्वारा। माँ हेउछंती अति मानस शक्ति और रूपांतरकारिणी शक्ति। एहारी माध्यम रे आमर चेतना को परिवर्तन करि परिबे, रूपांतरित करि परिबे एवं चैत्य पुरुषक सह मिलन कराई परिबे। चैत्य पुरुष आम अंतर रे अछंती। से हेउछंती सोल और स्पार्क ऑफ द डिवाइन फायर, आत्मा बा दिव्याग्निर स्फुलिंग। तांकरी सह संपर्क आनिले रूपांतर कार्य त्वरान्वित होई परिबो। माँ हेउछंती
ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ବା ଅତିମାନସୀ ଶକ୍ତି ବା ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମା ଆମକୁ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 1ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଏକାଗ୍ର ହେବା। 2ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଢଳି ରହିବା, ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡ ଇଟ୍। 3ରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା ବା ଏସ୍ପିରେସନ୍ କରିବା। 4ରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ବା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। 5ରେ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। 6ରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମହତ୍ୱ ଦେଉଥିବା। 7ରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ଇଙ୍ଗିତ ବା ସୂଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା। 8ରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ସ୍କ୍ରୁପୁଲସଲି ବା ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଅନୁସରଣ କରିବା। 9ରେ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଓ ଯେତେ ଥର ସମ୍ଭବ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିବା। 10ରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଓ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଧାନ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି କାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲଷ୍ଟ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଂ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ହତାଶା, ନିରାଶା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବଳ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି କାମ, ଲଷ୍ଟ, କ୍ରୋଧ, ଅହଂ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏହି 3ଟି ଆୟତକୁ ଆସିଗଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତରେ ଆଣିବାକୁ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ, ତାଙ୍କ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ସେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ କରାଇଦେବେ। ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଗର ସାଧକ ସାଧିକା। ସାଧନାରେ କିଛି ବାଧା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାଧାଟି ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ସଂଘର୍ଷ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବ ବା ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ 3ଟି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ନାରୀର ଦାସତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ବଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଗୃହୀ ଜୀବନ ଓ ତାହାର ନିରାପତ୍ତା ଲାଗି ବାସନା, ମା ହେବା ଲାଗି ଆସକ୍ତି। ପୁରୁଷର ଦାସତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଧିକାରର ଲୋଭ, କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଲାଳସା। ନାରୀ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବାସନା, ବୈବାହିକ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆସକ୍ତି। ମା ଆଶ୍ରମରେ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ ସାଧକ ସାଧିକା ପାଇଁ 4ଟି କଥାରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି, ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 3ଟି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଲଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୟସର ସୀମା ନାହିଁ। ପ୍ରି ଆଡଲସେନ୍ସ, ତାରୁଣ୍ୟ ବା କୈଶୋରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଆକ୍ରମଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ନାମଜାଦା ସାଧୁ ବୋଲାଉଥିବା ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନରେ କାମଦେବ ଓ ଦେବୀ ରତି ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କ୍ରିଏଟର। ତପସ୍ୱୀ ସାଧନା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭୟ କରନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ
କାମଦେବ ଓ ରତିଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ କାମଶକ୍ତି ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରେ, ତପସ୍ୟାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ବିବାହ ପରେ କାମାତୁର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏଥିରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି ଓ ମୂଳ ପରିବାରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ହୁଏ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରୁହେ, ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ନାରୀର 3ଟି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ପୁରୁଷର 3ଟି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଅଧୋଗତି ପାଇଁ 4ଟି ଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରାଜନୀତି, ଧୂମ୍ରପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ। ମା ଆଉ 2ଟି କଥା ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଲେ ତାହା ଆତ୍ମାକୁ ନିମ୍ନତର ଚେତନା ଓ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଓଗାଳିବ। ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୌନଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପଭୋଗର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ସାଧନାରେ ଏହା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଚୈତ୍ୟ ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନର ଆଳ ଦେଖାଇ ଯଦି କୌଣସି ସାଧକ ସାଧିକା ଅନ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାଣଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥାନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ଆପଣାର ହିଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରମ ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗର ଶିଳଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ପଥରେ କୌଣସି ସାଧକ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟତର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧନାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅସତ୍ୟମୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ଟପିକ୍ର ଏହା ହେଲା ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଏହା କିପରି ରୂପାନ୍ତରରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ବୈଦିକ ମତରେ ବର ଓ କନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। 7ଟି ପ୍ରମିଜ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରାଣ ଓ ବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ବିବାହ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, 2ଟି ପବିତ୍ର ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ, 2ଟି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ। ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହୁଁ। ଏହା ଏକ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ 7ଟି ପ୍ରମିଜ ସଂକଳ୍ପ ରାଣ ବଚନ ନିଆଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରମିଜ ହେଉଛି ବର କନ୍ୟା ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରମିଜ କରେ, ମୁଁ ତୁମର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କନ୍ୟା ପ୍ରମିଜ କରେ, ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି, ପରିବାର ଓ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ନିଜର ଭାବି ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମିଜ ବରର, ତୁମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି। ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବି। କନ୍ୟାର ପ୍ରମିଜ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ସହାୟତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବି। ସହନଶୀଳ ହୋଇ ସାହସ ଓ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୃତୀୟ ପ୍ରମିଜ ହେଉଛି ବରର, କଷ୍ଟରୁ ଅତି କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ବହୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କନ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବି। ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବି। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଲୟାଲିଟି
ଓ ଚେଷ୍ଟିଟି ସହ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୋମିସ୍ ହେଉଛି ବରର। ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ବିବାହ ସଂଯୋଗରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଉଭୟ ପରିବାରକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଡିସିସନରେ ତୁମକୁ ସାମିଲ କରୁଛି। ତୁମର ଶୁଭ କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କନ୍ୟାର ପ୍ରୋମିସ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାମିଲ ହେବି। ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡିସିସନରେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇ ସର୍ବଦା ପାଖେ ପାଖେ ଚାଲିବି। ଯଦି କୌଣସି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ବିପଦ ଆସେ ସମ୍ଭାଳି ନେବି ଅଥବା ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନେବି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରୋମିସ୍ ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ସହ ପରସ୍ପର କେୟାର ନେବୁ। ଉଭୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଏନରିଚିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟରେ ଓ ଜେନେରସ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବା ସହୃଦୟ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବୁ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରୋମିସ୍ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରିବୁ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଷାଦରେ ସମଭାଗୀ ହେବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନଟି ଜୟ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରିଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମ୍ପାଦନରେ ସମର୍ଥ ହେବୁ। ସପ୍ତମ ପ୍ରୋମିସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଉଭୟ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପେ ରହିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ରହି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସାଥୀ ହେବୁ ଓ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଓ ସବୁଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର 7ଟି ପ୍ରୋମିସ୍, ପ୍ରାଣ, ଶପଥ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ବଚନ। ଅଗ୍ନିଦେବ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ। 1933 ମାର୍ଚ୍ଚ। ବିବାହ ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବିଷୟରେ ମା ଯେଉଁ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିବା। ଏହା ଏକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଓ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା, ତୁମର ପାର୍ଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହଭାଗୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ନାନା ଅସୁବିଧା ଓ ସଫଳତାରେ ପରାଜୟ ଏବଂ ବିଜୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସକାଶେ ପରସ୍ପର ସହଚର ହୋଇ ରହିବା। ଏହାକୁ ହିଁ ବିବାହର ଅସଲ ମୂଳଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବରେ ଏକ ହେବା, ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧରେ ରୁଚି ରଖିବା ଓ ସମଭାଗୀ ହେବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତାଳରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇ ପ୍ରଗତି କରିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବା, ତାହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏସବୁ ମା କହିସାରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗଭୀରତର ଅନୁଭବରେ ଏକ ହେବା, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଓ ଯେତେ ବିଷାଦ, ବିରାଗ ଓ ନିରାଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ନିଜକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରଖିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା। ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ, ତାହା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ମନକୁ ଏକ କରିବା, ଭାବନାକୁ ସଂଗତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିପୂରକ କରିବା, ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ସମଭାଗୀ କରାଇବା। ଅଳ୍ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପରସ୍ପର ମାନସିକ ସକ୍ରିୟତାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା, ତାହା ଭାରି ଭଲ। ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତୁମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏକ ପରମ ସତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି ଯାହାକି ଜନ୍ମ, ଦେଶ, ପରିବେଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତି ଓ ତାହାର ସୀମାରୁ
ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଆମ ବିକାଶର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେହି ପରମ ତତ୍ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇଥାଏ। ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତୁମେ ସେହି ପରମ ତତ୍ ଚେତନାରେ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଅଭିଷ୍ଠା ଓ ଆରୋହଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପରସ୍ପରର ଏକ ହୋଇ ରହିବ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ସମାନ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ତାକୁ ହିଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନର ଅସଲ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା। ଡିଜାୟାର ଫର ଫୁଡ୍, ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା। ଆମ ଶରୀର, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟତାକୁ ଧରି ରଖିଛି ଓ ବିକାଶ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ସହ ଖାଦ୍ୟର ରିଲେସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ସହ ଲୋଭ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମିଶିଗଲେ ମାରାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆମେ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହରାଇ ବସିବା। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବା, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା, ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବା ନାହିଁ କି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହ ସର୍ବଦା ରଖିବା, ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେଉ ବୋଲି ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ରଖିବା, ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚିତ୍ତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଉଛି ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଗୁଣ, ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧ ଏକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ଏହା ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ପାଇଗଲେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଜଳେ, ଅନ୍ୟକୁ ନ ଜାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଅଥବା ମାରପିଟ କରନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ୱଳନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଗ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଆସେ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମାଙ୍କ ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ମୁଁ ମାଙ୍କର, ମା ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାଗକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଲା ଅହଂ, ସ୍ୱାର୍ଥ। ଉଭୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ଏକକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଟି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅହଂ ଶରୀର ସହିତ ଏକ, ନାମ ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅହଂ। ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଅହଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅହଂ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଥିରେ ଥିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଥିଲେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ। ଅହଂ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯାତନା ଭୋଗ କରେ। ଯିଏ ଯେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ସିଏ ସେତେ ପରିମାଣର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ମାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ନିଜ ଉପରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହଟାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଚୈତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, କଥା କଥାକେ କହୁଛେ
ଏହା ମୁଁ କରୁଛି, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ ଲେଖି ଅମକ ବହିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ କାମ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ବୋଲି କାମଟି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି ବୋଲି ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଅନେକ କଥା କହିଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏଥିରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଦିବ୍ୟ କୃପା, ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଥିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଂଯୋଗ କରାହେଉଥିବ। ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ, ମୋର ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହଟାଇ ଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ। ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବ। ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏହା ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏ। ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିରନ୍ତର ହେଉଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା କଳ୍ପନା କରିବା। ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣୁଛେ, ତାଙ୍କରି କଥା ପଢୁଛେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାଙ୍କରି କଥା କଳ୍ପନାରେ ଆଣୁଛେ। ତାପରର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି, ବୁଝିହେବ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ଗରମ ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସବୁକୁ ଓ ଗରମ ଦିନ ସବୁକୁ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛି। କାରଣ ଅନେକ ଶୀତ ଋତୁ, ଅନେକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଛେ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପବନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ହଟ୍ ୱାଟର, କୋଲ୍ଡ ୱାଟରକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଓ ଗରମ ପାଣି କେମିତି ଲାଗେ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଅଛି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଓ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ, ପ୍ରଭୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ମାଗିଛେ, ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଣାଇଛେ, ତାହା ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ବିକଳ ହୋଇ ଡାକୁଛେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଯାଇନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି, ପାଖରେ ନାହିଁ, ବିକଳ ହୋଇ ଜଣାଉଛେ। ସହାୟତା ମିଳିଯାଉଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ, ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ତରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛେ। ହଠାତ୍ ମେକାନିକଟିଏ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତରର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛି। ସେ ଆସିଗଲେ ବାତାବରଣ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଡକାୟତମାନେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଡକାୟତମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିରୋଳା ଅନ୍ଧକାର ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଝିଅଟିଏ ଯାଉଛି। ବଦମାସ ଲୋକ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହରୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ହୁଇସିଲ୍ ବଜାଉଛି। ବଦମାସ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଦଉଛି। ଅଫିସରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ କାମ। ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଛୁଟି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ
ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରିବାଟା ହେଉଛି ଅନୁଭବ। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିପାରିବା ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ଯେପରିକି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓ ଗରମ ପବନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ସେହିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ବା ଫିଲିଂସ୍। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ କର୍ପୂର। ଡବା ଭିତରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦିଆ ହୋଇ ରଖା ହୋଇଛି। ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିଦେଲେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯିବ, ଡବାଟି ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲିଂସଟାକୁ ଯଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ, କର୍ପୂର ଖାଲି ଡବା ଭଳି ହୋଇଯିବ। ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ସିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ, ସିଏ ରୂପ ଅରୂପର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଭାବନାରେ ଆସନ୍ତି, କଳ୍ପନାରେ ଆସନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆସନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳରେ ବି ଆସନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖେ ଓ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅନୁକୂଳ କରି ରଖେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ମୋର ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମୋର ସତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଟି ସହିତ ସମଛନ୍ଦ କରି ରଖିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବେଶ୍ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମୁଁ ଭାରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଆଲୋକଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଲାଗି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି କେତୋଟି ପ୍ରତିଭାସ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଖି ଆଉ କାନ ଆମକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମନୁଷ୍ୟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଦୌ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 10 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଆଣିଦେଉଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଆମକୁ 10 ପ୍ରକାର ସଂସ୍କରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆଲୋଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ସମଗ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଆପଣାକୁ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ତାହା ହେବ ମନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ହୃଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଭୂମି ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଡେଣା ଅଛି, ମନର କୌଣସି ଡେଣା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଦେଇ ପାଠ କର, ତେବେ ବୁଝିପାରିବ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା
मा 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 मा